Today we will start a new chapter. Previously we have completed magnetic effect of electric current, then magnetism. These two chapters we have completed. I have told you this is for around 7 to 8 marks as per the board, and as per as your entrance exam, you may have two questions for NEET and surely you will have one question for JW. Okay? Magnetism, it is for 3 to 4 marks. Very easy chapter. All of you have scored very well in the last test. That is based on magnetism. Okay? Very easy chapter. All are the theoretical concepts. So you can accept 3 to 4 marks for board, and जर आला तर म्हणजे येऊ शकतो. ठीक आहे ना. Very less probability of the question you will find in the JEE NEET exam. ठीक आहे. But we prepare. कारण का जर theoretical question आला, so that will be your काय म्हणू शकतो आपण त्याला harder for you, because the students which are very good in theory will go away from you. ठीक है ना, far away from you. And this is very important chapter, that is electromagnetic induction. This is also, these two chapters combining give you around 8 to 9 marks. ठीक है. So यामधला जो magnetic induction आहे हा पण important आहे आणि हा पण important आहे. So मी याला सेपरेट मार्किंग देत नाही. का सेपरेट मार्किंग देत नाही? कधी कधी आउट ऑफ दिस 8 to 9 मार्क्स हा चॅप्टर घेऊन जाईल 6 मार्क्स, इकडे येईल 3 मार्क्स, 6 + 3 9. कधी कधी रिव्हर्स होईल, इकडे 3 मार्क्स येतील, इकडे 6 मार्क्स येतील, टोटल 9 मार्क्स होतील. So as per the board exam, combining both the two chapters, you will get around 8 to 9 marks. ठीक है. So very important chapter. So state board people, for state board the chapter name is electromagnetic induction and AC. Electromagnetic induction and alternating currents. But for CBSE people, the chapter gets divided into two parts. The first one is electromagnetic induction and the next chapter is alternating current. ठीक है. So we are going to start simultaneously. याच्यानंतर आपण हे बघूया. ठीक आहे. तर simultaneously start करतो. त्यामुळे काय दोन्ही चॅप्टर कव्हर होतील. सो आणि एकदा बघा, बोर्ड एक्झाम मध्ये स्टेट बोर्ड साठी एकत्रच आहे आणि सीबीएसई ला डिफरंट चॅप्टर्स आहेत. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन अँड अल्टरनेटिंग करंट. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. So this chapter is totally based on Fleming's right hand rule. ठीक है ना. आपण फ्लेमिंगचा लेफ्ट हँड रूल बघितला होता. नाउ इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स राइट हँड रूल, अँड दिस इज फॉर पॉवर प्रोडक्शन. ठीक आहे. कोयना पॉवर प्लांट असेल, दॅट इज हायड्रो पॉवर प्लांट, देन विंड मिल असेल. सो बेसिक कन्सेप्ट काय, बिटवीन द मॅग्नेट्स इफ यू मूव द कॉइल देन करंट विल इंड्यूस अँड ईएमएफ विल इंड्यूस. सो अपोजिट टू दॅट ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. इथं काय होतं, if current is flowing through a coil and coil is placed in a magnetic field, then coil will rotate. Here if coil is rotating by means of external force मुळे जर coil move होत असेल तर current induce होईल. but ती coil कुठे प्लेस केली पाहिजे, हवेत नाही. ती coil कुठे प्लेस केली पाहिजे, दोन मॅग्नेट्सच्या मध्ये. ठीक आहे ना. so this chapter is totally based on Fleming's right hand rule. so electromagnetic induction. साइड बाय साइड आपण त्याला असं म्हणूया अँड एसी, अल्टरनेटिंग करंट्स. ठीक आहे. सो इथं बघूया, फर्स्ट इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स राइट हँड रूल. नाउ पहिल्यांदा बिफोर फ्लेमिंग, or we will just revise what is Fleming's right hand rule. See, this is your first finger. ठीक है. This one is your thumb, right hand, and these are the curved fingers. So if the first finger shows the direction of magnetic field and the thumb shows the direction of motion, or you can say force, then the curved fingers, ठीक है ना, or middle finger, you can say middle finger. curved finger म्हणजे काय, curved finger एकटी येते का, तिच्यासोबत ह्या तिघी दोघी पण येणार. So total 3 fingers. ठीक है ना, 1 2 3. So first finger shows the magnetic field, thumb shows the motion, then the 3 fingers, that is middle finger. The middle finger है, ठीक है ना, it shows the induced EMF. That is induced EMF. Induced म्हणजे काय, it was not present already. तो ऑलरेडी प्रेझेंट नव्हता, तिथं काय झालं, तयार झालं, इंडक्शन झालेलं आहे. ठीक आहे ना. सो induced EMF.
सो दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हँड रूल. फ्लेमिंग्स हे कुठं होतं? 10th ला होतं तुम्हाला. लेफ्ट हँड पण होता 10th क्लास मध्ये. सो इफ स्ट्रेच युअर thumb, first finger and middle finger of your right hand such that the three are mutually perpendicular to each other. बघा mutually perpendicular आहेत का? middle finger कुठून कुठे? left to right. first finger कुठून कुठे? back to front and thumb कुठून कुठे? down to up. ठीक आहे ना? from bottom to top. so तीन वेगवेगळ्या डायरेक्शन्स आहेत. x direction आहे, y direction आहे आणि z direction आहे. so stretch such that the three fingers are mutually perpendicular to each other, and if the first finger shows the direction of magnetic field, thumb shows the direction of force or the motion or which is implied on the coil, then middle finger shows the direction of magnetic field induced induced EMF. This is the what Fleming's right hand rule. ठीक आहे. तसं बोललं तसं लिहून घ्या. तुमच्या बुक मध्ये पण आहे डेफिनेशन आणि तुम्हाला आणखी मिळेल 10th क्लासच्या बुक मध्ये आहे 12th च्या बुक मध्ये. ठीक आहे ना. नाउ विल डिस्कस फॅराडेज लॉ. फॅराडेज लॉ हे नाव तुम्ही ऐकले फॅराडे. बिफोर दॅट सी वी नो फ्लक्स, electrostatic flux is E dot ds. We know electrostatic flux is E dot ds and magnetic flux is B dot ds, where ds is the surface area. ds is the surface area where charge is placed. कुणी दिले हे दोन लॉ? This is as per the box. If charge is enclosed in a surface and the surface area of the surface is ds, then suppose the net flux passing through this surface is phi, then magnetic field is d phi by ds. Unit क्या है? phi is Weber, ds meter square, area meter square, Weber per meter square, and याला आपण काय म्हणतो? टेस्ला. याचं unit काय? टेस्ला. This is just revision. This we have already studied. So according to Faraday, Faraday have given two laws. ठीक है? एक तरह first law सांगितलं. ठीक है? Second law. So very easy. Both laws are same. थोडंसं किंचित difference आहे त्यामध्ये. So first law काय सांगतोय? If any coil is associated with change in flux, or change in flux is associated with the coil, then EMF will induce in the coil. जर एका कॉइल मध्ये काय होणार आहे? कंटिन्युअसली जर फ्लक्स चेंज होत असेल तर मग हे कसं कसं चेंज होऊ शकतो? सपोज हा ही कॉइल आहे आणि हा EMF आहे, हा व्हॅरी होत असेल म्हणजे कमी होत असेल और जास्त असेल. दिस इज फ्लक्स फाय. असं होत असेल तर या कॉइल मध्ये करंट पास होईल, करंट तयार होईल, EMF तयार होईल. ठीक आहे ना? हे कसं होऊ शकतं? फाय कुणावर डिपेंड आहे? बघा फाय कुणावर डिपेंड आहे? बी वरती डिपेंड आहे. ठीक आहे ना? आणखी आपण बघितलं होतं एम्पियर्स लॉ मध्ये. इन एम्पियर्स लॉ लाइन इंटिग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट इनटू आय. किंवा आपण असं म्हणू शकतो बायट-सवर्स लॉ मध्ये पण, बायट-सवर्स लॉ मध्ये पण आपण बघितलं होतं म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आय डीएल अपॉन आर क्यूब असं काहीतरी होतं. म्हणजे B is proportional to current पण आहे. That is right hand thumb rule. If thumb shows the direction of current, curled finger shows the direction of magnetic field. म्हणजे करंट वरती कोण डिपेंड आहे? मॅग्नेटिक फील्ड. इथून पण दिसते करंट वरती कोण डिपेंड आहे? मॅग्नेटिक फील्ड कुणावर डिपेंड आहे? करंट वर. इथं पण मॅग्नेटिक फील्ड करंट वर डिपेंड आहे. म्हणजे फ्लक्स जो आहे आणि फ्लक्स कुणावर डिपेंड आहे? फ्लक्स डिपेंड आहे मॅग्नेटिक फील्ड. अल्टिमेटली फ्लक्स कुणावर डिपेंड असणार आहे? करंट वरती. कारण फ्लक्स मॅग्नेटिक फील्ड वर आणि मॅग्नेटिक फील्ड करंट वर. सो फ्लक्स कुणावर डिपेंड असणार आहे? करंट वरती. सो व्हाट इज हिज फर्स्ट स्टेटमेंट? की इफ एनी कॉइल और अ फ्लक्स इज असोसिएटेड, चेंज इन फ्लक्स म्हणजे काय? बदलणारा फ्लक्स इज असोसिएटेड विथ द व्हाट? a coil, then an EMF will induce in the coil. त्या कॉइल मध्ये EMF इंड्यूस होईल म्हणजे काय? व्होल्टेज तयार होईल आणि त्यामधून करंट फ्लो होणार आहे. मग हा फ्लक्स आपण कसा तयार करू शकतो? एक तर दोन मॅग्नेट्स आहेत,
कॉईल ठेवले त्या मॅग्नेट्सला दूर जवळ असं करू शकतो. ते पॉसिबल आहे का? ते पॉसिबल नाही का? मॅग्नेटचं वेट खूप हेवी असणार आहे. तुम्ही बघता ते खूप छोटे मॅग्नेट्स आहेत, लहान मॅग्नेट. बट जर मोठ्या बट हेवी मॅग्नेट्स कॅनॉट मूव. दुसरा ऑप्शन काय आहे की तुम्ही कॉईलला रोटेट करू शकता. कॉईलला जर रोटेट केला तर बघा फ्लक्स कसा बदलू शकतो. इथे काय आहे B डॉट ds. B डॉट ds म्हणजे फ्लक्स बदलण्यासाठी टू व्हॅरी द फ्लक्स. हा फ्लक्स बदलण्यासाठी तुम्हाला काय करायला पाहिजे? एकतर B बदलायला पाहिजे किंवा ds बदलायला पाहिजे. इथे काय सांगितलंय फ्लक्स इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करणे यामध्ये EMF तयार होईल, करंट फ्लो होईल. सो टू चेंज द फ्लक्स, तो फ्लक्स म्हणजे काय? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आणि EMF. आता B कसा बदलतो? मॅग्नेटिक फील्ड बदलायचं म्हणजे काय करायला पाहिजे? जे मॅग्नेट्स ठेवले आणि मध्ये कॉईल आहे हे मॅग्नेट्स काढा, दुसरे ठेवा. परत ह्या मॅग्नेटला रिप्लेस करा, दुसरे मॅग्नेट्स करा. आणि ह्या कंटिन्यूअस प्रोसेस करू शकतो का? दिस प्रोसेस इज इम्पॉसिबल. कंटिन्यूअसली यू कॅनॉट रिप्लेस द मॅग्नेट्स. ही पॉसिबल नाही. दुसरी गोष्ट आहे एरिया आपण कॉईलचा बदलू शकतो. पण एरिया कसा बदलणार? हे पॉसिबल आहे का? तुम्ही एक कॉईल आणली परत दुसरी कॉईल ठेवली आणि दुसऱ्या एरियाची आणली, मग करंट पुन्हा मध्ये इंड्यूस होणार. पहिल्या कॉईलमध्ये होणार, दुसऱ्या कॉईलमध्ये. सो कॉईल कॅनॉट चेंज. पण कॉईलचा एरिया मग कसं बदलणार? तर फेसिंग एरिया आपण बदलू शकतो. फॉर एक्झाम्पल फेसिंग एरिया म्हणजे काय? सपोज दिस इज नॉर्थ टू साऊथ कॉईल, नॉर्थ साऊथ मॅग्नेट पोल आहे त्याचे आणि इथे ही कॉईल. आता बघा सपोज दिस इज अ बुक and it is placed between two poles of a magnet. इकडे एक नॉर्थ पोल आहे, इकडे साऊथ पोल आहे. नाउ टोटल एरिया इज फेसिंग द मॅग्नेटिक फील्ड. नॉर्थ पोल पासून साऊथ पोल कडे काय येणार आहे? मॅग्नेटिक फील्ड येणार आहे. आणि हा टोटल एरिया आता काय आहे? इट इज फेसिंग द मॅग्नेटिक फील्ड. आता मी थोडासा ही कॉईल टिल्ट केली किंवा अशी टिल्ट केली. नाउ दिस एरिया काय झालाय? रिड्यूस. एरिया रिड्यूसेस. का रिड्यूस झाले? याचा कॉस्ट कंपोनेंट इकडे आलेला आहे. असं केलं पूर्ण कॉईल अशी टिल्ट झाली. Now tell me the area of the coil facing the magnetic field किती झालं? 0 झालं. कारण कॉईल हा एरिया आहे ना सर. हे बुक आहे, ही कॉईल नाही आहे. कॉईल कसा ऑब्जेक्ट आहे? कॉईल इज अ 2D ऑब्जेक्ट. 2D ऑब्जेक्टला थिकनेस असणार आहे का? नसणार आहे. फक्त लेंथ आणि ब्रेड्थ असणार आहे. So when this coil gets perpendicular, then the facing area will be 0. Now the facing area will be maximum. So when coil rotates continuously, the area facing area will change continuously. Facing area म्हणजे काय? The area facing the magnetic field lines which originates from north pole and terminates at south pole. That means this area changes continuously. If area changes continuously, that means flux will change, and as flux will change, the EMF will induce in the coil. So Faraday's first law was a very small sentence. When changing EMF is associated with the coil, then an EMF will induce in the coil. Write down the statement. Okay? लिहून घ्या. सेकंड लॉ याचंच मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे सेकंड लॉ मध्ये. हा आणि हा काही वेगळा नाही आहे. याचंच मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट सेकंड लॉ मध्ये आहे. काय मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट? EMF आपण E लिहितो. E कॅपिटल लिहिला तरी पण चालेल, कारण स्मॉल e म्हणजे तुम्हाला इलेक्ट्रॉन असं माहिती आहे. कॅपिटल E म्हणा, व्होल्टेज म्हणा, EMF ठीक आहे, इज proportional to d phi by dt is proportional to d phi by dt आपण असं म्हणूया, or is proportional to d phi by dt. So काय म्हणू शकतो? induced EMF is directly proportional to rate of change of flux per unit time. Rate of change of flux per unit time, Weber per second. Weber per second त्याच्या प्रोपोर्शनल असणार आहे, म्हणजेच काय असणार? व्होल्ट असणार आहे. सो व्हॉट वी कॅन से, आता इथं पण तेच बघितलं, जितका फास्ट जर चेंज झाला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आहे, ठीक आहे ना, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो हाउ फास्ट द फ्लक्स चेंजेस, that much amount of EMF will induce in the coil. जितका फास्ट तुम्ही फ्लक्स चेंज करता तितका EMF कुठे जनरेट होणार आहे? या कॉइल मध्ये जनरेट होणार आहे. So this is Faraday's law. So first law है, if any coil is associated with the change in flux, then EMF will induce in the coil, and that induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux per unit time or with respect to time. So this is Faraday's law. Okay. Now
नेक्स्ट, आता इथं प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट नाहीये, मग हे प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट कोणी हे केलं? सो दॅट इज लेन्स लॉ. ठीक आहे ना, लेन्स लॉ. मग लेन्सनं काय सांगितलं की that induced EMF is in opposite direction. Lenz law statement पण खूप सिंपल आहे. Induced EMF is in the opposite direction to the flux which produced it. ज्या फ्लक्स मुळे EMF इंड्यूस झाला आहे तो त्याच्याच अपोजिट आहे. ठीक आहे ना. सो कुणी फ्लक्स कोणी EMF प्रोड्यूस केला? EMF प्रोड्यूस कुणी केला? d phi by dt ला. आणि d phi by dt ला जर आपण मायनस साइन लावलं, मायनस साइन, आता मगाशी काय होतं? फॅराडे लॉ मध्ये काय होतं? इट इज प्रपोर्शनल टू d phi by dt. ठीक आहे ना, इक्वल नव्हतं. मग इक्वल करताना कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती आली? -1. इथं काय नाही म्हणजे 1 आहे, -1. ठीक आहे ना. सो इंड्यूस्ड EMF, सो काय लेन्स लॉ? an induced EMF is such that it is in opposite direction to the magnetic flux which produced it. ज्याने याला प्रोड्यूस केलं त्याच्याच हा अपोजिट डायरेक्शन मध्ये. d phi by dt ने याला प्रोड्यूस केलं त्याच्या अपोजिट म्हणजे निगेटिव्ह साइन. दिस इज व्हेरी स्मॉल स्टेटमेंट ऑफ लेन्स लॉ. सो राइट डाउन. ठीक आहे, व्हिडिओ पॉज करून स्टेटमेंट लिहून घ्या. अकॉर्डिंग टू लेन्स लॉ काय आहे? अकॉर्डिंग टू लेन्स लॉ induced EMF is in opposite direction to magnetic flux which produced it, which produces it. ठीक है ना. So this is Faraday's law and Lenz law. Now we are going to do Lenz law. So theoretically, practically it is experienced that practically जर याला बघायला गेलं तर असं ऑब्झर्व केलं होतं. सपोज हा नॉर्थ आणि साऊथ बार मॅग्नेट आहे. इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल, हा जर कॉइल कडे येत असेल तर करंट अँटी क्लॉकवाइज फ्लो, घड्याळाच्या उलट्या दिशेने अँटी क्लॉकवाइज. And if this north and south pole, this is bar magnet, moves away from the coil, then current flows clockwise. ठीक आहे ना. सो जनरली अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव्ह डायरेक्शन म्हणतो आपण याला रोटेशन मध्ये, आणि क्लॉकवाइज त्याला कन्सिडर करतो पॉझिटिव्ह. सो अवे जात असेल तर पॉझिटिव्ह, टुवर्ड्स येत असेल तर नेगेटिव्ह. पण टुवर्ड्स येताना नेगेटिव्ह त्याचा आपल्याला अपोजिट आहे. सो दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. बट आपण जर याला थेरॉटिकल प्रूफ बघितला, हे प्रॅक्टिकली ऑब्झर्व्ड आहे. ठीक आहे. सो आपण याचा मॅथमॅटिकल प्रूफ बघूया. सपोज this is a region vector. In vectors, you know, when two vectors are such that एक आहे लेफ्ट कडून राईट कडे जातो, तुम्ही असं दाखवणार. राईट कडून लेफ्ट कडे जातो असं दाखवणार. बॉटम टू टॉप जातो असं दाखवणार. टॉप टू बॉटम येतो असं दाखवणार. बट when vector is from front to back आणि from back to front असा वेक्टर असेल तर कसं शोधणार? सो बघा, when vector is coming towards you, तुम्हाला काय दिसतंय? टोक दिसतंय. ठीक आहे ना. त्याला वेक्टरला एरो आहे, टोक दिसतंय, तर तुम्ही काय शो करणार? असं अराउंड अँड अ पॉइंट बिटवीन. आता हाच आहे तो, हा एरो असा असतो ना, महाभारतात रामायणात लिहिला असतो. आता हा जर बॅकला जात असेल तर तुम्हाला असं दिसणार. ठीक आहे. तुम्हाला टोक दिसणार नाही, तुम्हाला बॅक साइड दिसणार. ठीक आहे. सो या याचा अर्थ काय? इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. आणि याचा अर्थ काय? इट इज गोइंग. ठीक आहे ना. सो फ्रंट, हा फ्रंट एरो आहे आणि हा बॅक एरो आहे. ठीक आहे ना. सो नाउ आय विल कन्सिडर मॅग्नेटिक फील्ड. आता हे क्रॉस साइन आहे, याचा अर्थ काय? हे क्रॉस साइन आहे, याचा अर्थ मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन फ्रॉम फ्रंट टू बॅक. ठीक आहे ना. आता तुम्हाला बॅक साइड दिसते एरोची, म्हणजे हा बोर्ड मध्ये आहे अशा आहे. ठीक आहे ना. मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन. असं आहे मॅग्नेटिक फील्ड असणारं एक रिजन. मग तुम्ही हे सगळे अगोदरी पुसतात आणि कॉमनली हे केलं तरी पण चालेल. ठीक
ठीक आहे. आपण जरी सगळ्या एरो पुसले आणि तुम्हाला शो केलं की यात युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड इथे काय आहे मॅग्नेटिक फील्ड आहे. आणि ते मॅग्नेटिक फील्ड कसं आहे इथे एका ह्याला शो केलंय या पूर्ण रिजन मध्ये, या फुल रिजन मध्ये जेवढा हा बॉक्स दाखवलाय या फुल रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि त्याची डिरेक्शन कुठे आहे फ्रॉम फ्रंट टू बॅक. ठीक आहे. नाउ याच्यामध्ये आपण एक कॉईल प्लेस करू. इफ कॉईल इज प्लेस्ड, कॉईलचा रेक्टँग्युलर कॉईल आहे, रेक्टँग्युलर कॉईलचा काही पोर्शन यामध्ये इन्सर्ट केला या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये. ठीक आहे. या कॉईलची ही वाली लेंथ L आहे आणि हा X पोर्शन इथे आपण घेऊ. ना जशी कॉईल रेक्टँग्युलर आहे म्हटल्यानंतर इक्वल्स साइड याला आपण इकडे V अपोजिट वेलोसिटी अप्लाय करू. नाउ टेल मी out of L and X, out of this L and out of this X, which length will vary and which length will remains constant? This length L will remains constant. ही L का constant राहणार आहे कारण का ती L अशी आहे पण X काय आहे ही अशी तर यामध्ये काही चेंज होणार नाही. पण X काय आहे, X is the distance between end point of this length and the point of intersection जिथपर्यंत ती आत इन्सर्ट आहे. सो किंवा असं म्हणू शकतो कॉईल इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड. सो व्हेन वी पुल और पुश याला आपण बाहेर किंवा आत करणार आहे यातली एक्स लेंथ काय होणार आहे व्हॅल्यू होणार आहे. सो दिस एक्स इज व्हेरिएबल लेंथ. सो तेव्हा आपण त्याला काय नाव दिलं एक्स दिलं कारण का एक्स ठीक आहे एक्स इज द लेंथ ऑफ द कॉईल व्हिच इज इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड. सो ॲज यू पुश और पुल द कॉईल दिस एक्स विल व्हेरी बट दिस एल रिमेन्स सेम. नाउ मॅग्नेटिक फील्ड डिरेक्शन इकडे आहे. मॅग्नेटिक फील्ड कुठल्या ह्याला दाखवतो आपण ठीक आहे. फर्स्ट फिंगर ना मोशन कुठे आहे थंब ना ठीक आहे ना. मग करंट कुठे फ्लो होणार इंड्यूस करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक आहे. सो हियर करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. कळलं का? बघा या कॉइलला मोशन कुठे आहे थंब या डायरेक्शन आहे. हा राइट हँड आहे. राइट हँड मॅग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड. ठीक आहे ना इनसाइड द बोर्ड. थंब कुठे आहे राइट हँड साइडला आहे. मग मिडल फिंगर कुठे आहे फ्रॉम बॉटम टू टॉप. सो करंट इज अपवर्ड फ्लो. नाउ दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन जे काय ते कंस्ट्रक्शन आहे. ठीक आहे. आता आपण बघूया की याच्यावरती फोर्स किती आपल्याला होणार आहे. नाउ व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज व्हाट B dot ds. ठीक है B dot ds. आता this ds area, ds is nothing but what area, and area can be written as L into x. L into x. Length into breadth. This L and x. This is the area of this coil, which is facing area. This is the facing area. Out of this total coil, L into x, length into breadth, this much amount of facing area is inside, facing what? Facing the magnetic field. Now B into L into dx. So flux is B L x. ठीक है ना? B L x. अगला facing area. Now what is d phi by dt? What is d phi by dt? मग याचा पण डिफरन्शिएट केलं तर याचा पण करायला पाहिजे. सो इट विल बी बी तर कॉन्स्टंट आहे मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट आहे बी एल पण कॉन्स्टंट आहे एल चा डिफरन्शिएट होणार नाही. इट विल बी dx बाय dt. मीटर पर सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? इट इज वेलोसिटी. सो वी कैन राइट दिस dx by dt as velocity. So d phi by dt is nothing but BLV. D phi by dt is nothing but BLV. This is equation 1. Now आपल्याला लेंस ड्रॉप टू करायचं आहे. ठीक आहे ना. सेकंड when याच्यावरती बघा some force is acting on this. Why some force is acting on this? Because motion is there, current is there, and magnetic field is there. So we have studied force
In the previous chapters we have studied the force is equal to ILB, ठीक है ना, ILB sin theta, IL cross B, IL cross B असं म्हणू शकतो, IL cross B. क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजे काय, क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजे sin theta, मग LB sin theta. काय काय अँगल आहे L आणि B मधला, L कसं आहे व्हर्टिकल आहे आणि B कसं आहे हॉरिझॉन्टल आहे. B चा एव्हरेज काय, B हॉरिझॉन्टल कसं सर, फ्रॉम फ्रंट टू बॅक असा आहे. मग ही झाली हॉरिझॉन्टल लाईन. L कसा आहे व्हर्टिकल, दोघांमध्ये अँगल 90 आणि sin 90 is 1. sin 90 is 1. So this is the force. Force is ILB. Now we know what is work. Work is minus F dot F. Minus का मतलब? Because this coil is, we are pulling this coil away from the magnetic field. याला आपण coil च्या away pull करतो म्हणजे repulsion आहे. So काय? Against the force work आहे. Displacement is against the force. Now see what is work. आपण basic मध्ये जाऊया. Work is F dot S. S is displacement. So work is Fs cos theta. मग suppose हे लक्षात घ्या, force इकडे आहे, displacement इकडे आहे, दोघांमध्ये अँगल किती आहे 180 डिग्री आणि cos 180 असतो -1, cos 180 असणार आहे -1. So it will be -Fs. हे जर दोघं एका डायरेक्शन असते तर when force and displacement are in the same direction then काय झालं असतं, फोर्स इकडेच आहे, डिस्प्लेसमेंट पण इकडेच आहे, दोघं सेम आहे. सो थीटा किती झाला असता 0 डिग्री and cos 0 is 1. So in that case work is equal to Fs. This we have studied in the 11th class. But here also the displacement इकडे आहे velocity. So now the coil, we are pulling the coil, that means the displacement is opposite to the force, so it is negative. ठीक आहे इथपर्यंत. Now if I differentiate this, we will get dw by dt minus f dx by dt. Okay, what is dx by dt? dw by dt is what? Power. This is what? Power. और जर डिफरेंशिएट नाही करता दुसरं जर काही ऑप्शन आपण करू शकतो बघूया. ठीक है, डिफरेंशिएट काय, दिस वन इज पावर and this is minus f dx by dt is nothing but what? Velocity. It is velocity. ठीक है. What is the value of force? Force की value कितना है? ठीक है, ILB. So we can replace this force by ILB. So this force can be written as ILB. कितना है वाला ILB. And dx by dt is nothing but velocity. So we can write ILB into velocity. This is power. Now what is power? From 10th class we know power is equal to I into V, not velocity, I into V voltage किंवा I into EMF म्हणा, कारण का voltage आणि EMF तर सेम असतात. So power from 10th class it is VI किंवा EI. This is from 10th class. Power is equal to, so we can replace this P by I into E is equal to minus ILB into V. I get cancelled, so E is equal to minus, आता असं व्यवस्थित लिहूया, it will be BLV. E is equal to minus BLV. This is equation 2. Now tell me students, when we compare equation 1 and equation 2, what you are going to observe? See, इथं पण BLV आहे, इथं पण BLV. मग इथं BLV ची व्हॅल्यू किती आहे? d phi by dt. मग या BLV च्या जागी जर मी d phi by dt पुट केलं, what will get? We will get minus आहे असा. In place of BLV we can write d phi by dt. हे कुठून मिळालं आपल्याला? From equation 1, and this is Lenz's law, hence proof. This is the Lenz's law. So Lenz's law statement अपन prove केला है. क्या statement है? Induced EMF is in the
अपोजिट डिरेक्शन कसं शो करतो मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मध्ये विथ द नेगेटिव्ह साइन. अपोजिट डिरेक्शन टू द फ्लक्स which produces it. So this is about the Lenz law. Okay. Now we are going to study actually the Okay. Now we have studied proof of Lenz law. Now we are going to study very interesting concepts, that is self induction and mutual induction. आता बघा काहीतरी हे झालं, तुम्ही एखादा मोटिवेशनल व्हिडिओ बघितला किंवा कुणाच किंवा एखादं रात्री तुम्हाला स्वप्न पडलं आणि स्वतःच तुम्ही काय झालं, तुमच्यामध्ये चमत्कार झाला आणि तुमच्यामध्ये बदल घडवला, आणि दॅट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. पण तुम्ही अभ्यास करत नाही, व्यवस्थित मार्क्स पडत नाही, तर काय केलंय, तुम्हाला लोकांनी ठोके दिले आणि मग तुमच्यामध्ये जागृती झाली आणि मग तुम्ही अभ्यास करू लागला. तो आला, तो काय आला, म्युच्युअल इंडक्शन. म्हणजे काय, स्वतः मुलं आतून काहीतरी तुमचा आवाज आला आणि तुम्ही बदल घडवला, तर तो काय आहे, सेल्फ इंडक्शन. आणि बाहेरून काहीतरी फोर्स अप्लाय झाला, त्याच्यामुळे तुमच्यामध्ये बदल घडत असेल, दॅट इज कॉल्ड म्युच्युअल इंडक्शन. सो हिअर ऑल्सो द टू व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट्स, सेल्फ इंडक्शन अँड म्युच्युअल इंडक्शन. तर सपोज ही एक कॉइल बघा, थोड्या वेळापूर्वी मी जे बोलत होतो की फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करण्यासाठी कुणाला चेंज व्हायला पाहिजे. टू इंड्यूस एन ईएमएफ फ्लक्स शुड बी व्हॅरी इनक्रीज व्हायला पाहिजे किंवा डिक्रीज व्हायला पाहिजे. आणि फ्लक्स आपण बघितलं होतं, इट इज व्ही डॉट डी एस. सो आयदर यू हॅव टू चेंज द मॅग्नेटिक फील्ड और यू हॅव टू चेंज द एरिया. So by rotating the coil, we have changed what? Area. We can change the area. But how to change the magnetic field? आपण मॅग्नेट्स सारखे बदलू शकत नाही, कंटिन्यूअस प्रोसेस करू शकत नाही. But we have another option to change the magnetic field also. Suppose आपण एक अशी कॉइल यूज केली, सोलेनॉइड टाइपची कॉइल यूज केली. आता गंमत बघा, इथं हा बीट चेंज होऊ शकतो विदाउट चेंजिंग द नॉर्थ अँड साऊथ. आता ते नॉर्थ साऊथ बार मॅग्नेट्स विसरून जाऊ. आपण एक सोलेनॉइड टाइपची इंडक्टर कॉइल घेतली. इंडक्टर कॉइल म्हणजे काय, इट इज अ कॉइल हॅव्हिंग एन नंबर ऑफ टर्न्स. अशी कॉइल घेतलेली आहे. आता यामध्ये काय होणार आहे, अशी कॉइल बघा, यामधून करंट वरती जातो आणि तो फिरून इकडून खाली येतो. सो व्हाईल करंट गोइंग अपवर्ड, we have right hand rule. जर करंट वरती जातोय तर मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन ही आहे, ठीक आहे ना. ही डायरेक्शन म्हटल्यानंतर जर तुमच्याकडे दाखवली बघा, करंट तुमच्याकडे येतोय, तर माझ्या कर्व फिंगर कसे आहेत, अँटी क्लॉकवाईज आहेत, घड्याळाच्या उलट्या दिशेने, ठीक आहे. आता परत हा करंट वरून खाली जातोय, व्हाईल करंट गोइंग डाऊनवर्ड. मग अपवर्डचा डाऊनवर्ड म्हणजे काय, पहिला तर तुमच्याकडे होता, आता आपण त्याला अपोजिट करूया. त्याच्यात अपवर्डचा डाऊनवर्ड झाला म्हणजे तुमच्याकडे काय होतं, टुवर्ड्स यू चा अवे फ्रॉम यू करूया. आता बघा, तुम्हाला फिंगर्स कसे दिसतात, क्लॉकवाईज दिसतात. सो मगाशी फिंगर्स अँटी क्लॉकवाईज होत्या, अँड व्हेन करंट गोइंग अवे फ्रॉम यू, आता थंब माझ्याकडे आहे, अँड दॅट टाइम द फिंगर्स आर क्लॉकवाईज, ठीक आहे ना, क्लॉकवाईज आहे. म्हणजे व्हाईल करंट इज अपवर्ड, बघा, करंट इज अपवर्ड, दॅट टाइम these are the direction of magnetic fields. अशा पाठीमागून जाऊन पुढे आल्या कर्व फिंगर्स. and when current is downward, current downward है, so in this case this is the direction of magnetic field. ठीक है ना, म्हणजे काय, इथे बघा, हे अँटी क्लॉकवाईज आहे आणि ह्या कसल्या मॅग्नेटिक फील्ड आहेत, क्लॉकवाईज आहेत, घड्याळाच्या दिशेने आहे, आणि ह्या अँटी क्लॉकवाईज आहे. so as direction of current changes continuously, magnetic field ची direction पण continuously change होणार. even though magnitude of the magnetic field is same, magnitude जरी सेम असेल, याचं काय असणार आहे, एक असणार आहे मॅग्निट्यूड आणि एक असणार डायरेक्शन. कुठली क्वांटिटी आहे मॅग्नेटिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी मध्ये even though if magnitude is constant,
मॅग्नेट्यूड कॉन्स्टंट असेल आणि जर डायरेक्शन चेंज होत असेल तर आपण म्हणतो की मॅग्नेटिक काय आहे की क्वांटिटी चेंज होते. कारण का इन वेक्टर्स this 5 meter per second and this 5 meter per second are different. We can't say these velocities are same. Why? Velocity is scalar quantity. Here I have positive 5, this one is negative 5. But scalar quantity असेल, speed असेल. हाँ, in case of speed both are same. का same? म्हणजे quantity magnitude same आहे. But vector मध्ये हे different असणार आहे. This is positive 5, this is negative 5. So as magnitude, even though magnitude is constant, as direction is changing continuously. Current ची बदलली magnetic field असतं. Current खाली आला magnetic field reverses. ठीक आहे ना? Again current goes upward. Again direction of magnetic field will change. So in this coil, the magnetic field changes continuously. Even though magnitude is same, direction changes continuously, and that's why the magnetic field की क्वांटिटी जी है ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड दिस विल वैरी. सो मैग्नेटिक फील्ड विल वैरी, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है ना? म्हणजे चेंज डायरेक्शन वाइज चेंज होते. ठीक है ना? सो फ्लक्स विल चेंज. फ्लक्स समटाइम्स पॉजिटिव वाइज, फ्लक्स समटाइम्स नेगेटिव वाइज, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज़ ऑफ चेंज इन फ्लक्स, बिकॉज़ ऑफ चेंज इन फ्लक्स आपण म्हणतो मायनस d by dt. मायनस d by dt त्यामध्ये ईएमएफ तयार होतो फॉर t back. आता इथे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे आणि निगेटिव्ह टर्मिनल आहे, दोन करंट फ्लो होतात आणि अपोजिट त्याला त्याच्यामुळे हा प्रोड्यूस करायचा होता काय होतो हे कोणी सांगितलं काय होतं डी बॅक इनटू मायनस डी फाय बाय डी ईएमएफ डी बॅक आता येणार मायनस डी फाय बाय डी. सो इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स मैग्नेटिकचा बदलाव लागला नाही. यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड कंटिन्युअसली चेंज होत होतं. सो इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन व्हॉट वी कॅन से induction of an EMF, induction, write down the definition, induction of an EMF because of change in flux in the same coil. Induction of an EMF in the coil because of change in magnetic field in the same coil or change in the flux in the same coil. या coil मध्ये flux change झालं होतं त्याच्यामध्ये EMF इंड्यूस झालं, that is called self induction. मग आपण बघूया हे जे आहे phi is equal to L R, where L is coefficient of self induction. L is coefficient of self induction. If I replace this phi by Lr, what will happen? Lr, I is for current, so EMF will be minus d Li upon dt. L is constant, L is inductance of this coil. We can take L common, minus L di by dt, minus L di by dt. This is self-induced EMF, minus L di by dt. Coefficient of self-induction, or we can call it as inductance. Unit क्या करेगा? हेनरी. इंडक्टर है हेनरी. सिंबॉलिक H. Unit is हेनरी. सिंबॉलिक H. ठीक है? तो क्या क्या होगा? phi Li. So if I replace phi by Li, actually this phi is proportional to I. Phi पुन्हा बघा ना flux. Current मुळे magnetic field and magnetic field मुळे magnetic flux. So directly we can say phi now I मुळे so phi is equal to Lr. L is proportionality constant. So if I replace this phi by Li, we can say L common is there, and this is the expression for self inductance. Now let's see mutual inductance. Now we'll see mutual inductance. Mutual induction. Now
Now what is mutual induction? Now see, here is a coil and without touching it there is another coil. याला आपण टच केलेलं आहे आणि इथे कॉइल प्लेस केली. Have you seen any battery connected over here? याला कुठे या सर्किटमध्ये कुठे बॅटरी कनेक्ट आहे का? नाही. ही कॉइल इथं कुठे टच आहे का? नाही आहे. Still, as current passing through it, याच्यामुळे आपण करंट जाणार. Here, it will associated with the continuous changing flux. Continuous changing flux कसा? आत्ताच आपण पाहिलं की it is wounded coil. So एकदा फॉरवर्ड करंट असेल एकदा बॅकवर्ड करंट असेल. As forward current backward current काय होणार आहे? अँटी क्लॉकवाइज मॅग्नेटिक मूवमेंट, क्लॉकवाइज मॅग्नेटिक मूवमेंट, अँटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. ठीक है ना? So it will experience continuous change in magnetic field. Induction of an EMF in one coil because of changing magnetic flux in the another coil. याच्यामध्ये magnetic flux change होणार आणि याच्यामध्ये याच्यात करंट इंड्यूस होणार and this is called mutual inductance. Mutual induction हे आपण कुठे बघितले? हे आपण बघितले जिथे पॉवर प्लांट मध्ये इलेक्ट्रिसिटी तयार होते. आपण ते कुठेच कनेक्ट केलेलं असते ती कॉइल आणि इथं हा बल्ब काय होणार आहे? ग्लो होणार आहे. ठीक है ना? ठीक है? So this is called mutual induction. Again we know this EMF is equal to minus d phi by dt. Here also phi is proportional to current. याला जर आपण हे केलं, it is mi, where m is coefficient of mutual induction. Mutual induction युनिट याचा पण हेनरी आहे. दोघांचे युनिट सेम आहे, फक्त सिम्बॉल वेगळे आहे. ठीक आहे. त्याला आपण इथे रिप्लेस केलं, इट विल बी मायनस डी एम आय अपॉन डी टी. एम कॉमन घ्या बाहेर घेऊया. इट विल बी मायनस एम डी आय बाय डी टी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर म्युच्युअल इंडक्शन. अगेन इथं बघा एल चे एक्सप्रेशन डेफिनेशनचा एक्झाम्पल विचारले काय लिहू शकतो आपण? एल ला लिहू शकतो EMF अपॉन di by dt. m ला पण असं लिहू शकतो EMF अपॉन di by dt. इथं मी काय केलं आहे? निगेटिव्ह साइन काढून टाकलेलं आहे, मॉड्युलस अप्लाय केलं. ठीक आहे ना? सो हे फक्त डेफिनेशन जर विचारली व्हॉट इज सेल्फ इंडक्शन किंवा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किंवा कोएफिशिएंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन. So you can just say it is ratio of EMF induced to the change in current or rate of change of current with respect to time. Just हा ratio की definition है. Modulus same है. तो तुम्ही म्हणता सर negative sign कुठे गेली? Negative sign indicates what? Negative sign indicates the direction of induced EMF. तो opposite direction असणार according to length. Now up to this we have seen self induction, mutual induction. Now very small concept, that is transformer, is the application of self induction, mutual induction, and after transformer we are going to see AC, that is alternating current chapter. ठीक है ना? So हा जो small part है तो ह्या व्हिडिओ मध्ये कव्हर करूया का? Okay, fine. We will cover the last point of this chapter. हा चॅप्टर लगेच संपला या लेक्चर मध्ये. The last part आहे ट्रान्सफॉर्मर. And transformer is the application of mutual induction. Transformer तुम्ही बघितले कुठे बघितले? हॉलिवूडचा मूवी नव्हे. हॉलिवूडचा मूवीसाठी बघितला ट्रान्सफॉर्मर. आणि कुठे बघितले? जिथं तुमच्या स्ट्रीटच्या एंडला, स्ट्रीट म्हणजे गल्ली, रोड, त्या रोडच्या एंडला कॉलम असतात. स्ट्रीट मध्ये दाब असतात आणि स्ट्रीटच्या एंडला कॉलम असतात. तिथं असा खतरा लिहिलेला असतो. अशी पेटी असते, खतरा लिहिलेला असतं. तिथं मोठे मोठे ट्रान्सफॉर्मर असतात. ठीक आहे? तर ते सगळे बघितलं तर काय करते हे? ट्रान्सफॉर्मर इज यूज्ड नॉट टू कन्वर्ट AC into DC. हे AC चं कन्वर्जन DC मध्ये करत नाही. रेक्टिफायर्स ला कनेक्ट करतं ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मर ओनली कन्वर्ट्स हाय AC टू लो AC. हाय करंटला काय करतं? लो करंट मध्ये कन्वर्ट करतं. DC मध्ये कन्वर्जन कोण करणार आहे? रेक्टिफायर करणार आहे. ठीक आहे ना? and that we are going to study in semiconductors. AC चं कन्वर्जन DC मध्ये कसं होतं? AC म्हणजे अल्टरनेटिंग करंट, DC म्हणजे डायरेक्ट करंट. आता इथं जर हे कन्वर्जन कोण काय रेक्टिफाय करतो?
सो आउटपुट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज गिवन टू रेक्टिफायर. आउटपुट काय असणार आहे? लो डीसी. लो डीसी असणार तो आपण कशाला देतो? रेक्टिफायर देतो आणि रेक्टिफायरचा डीसी मध्ये कन्वर्जन करतो. नाउ सपोज आपण अशी डायग्राम काढूया तरी पण चालेल किंवा नाव इथं बघा मी बॅटरी सप्लाय केलेली नाही. जेव्हा असा सिम्बॉल असतो, दिस इज फॉर डीसी निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, आणि ज्यावेळी मी असा सिम्बॉल देतो, हा कसा सिम्बॉल आहे? साइनच्या ग्राफ सारखा आहे, सायनोसॉइडल आहे, आणि दिस इज फॉर एसी. व्हाय? अल्टरनेटिंग करंट इज इन द फॉर्म ऑफ सायनोसॉइडल वेव्ह. मग सायनोसॉइडल वेव्ह मध्ये मग त्याचा सिम्बॉल कसा आहे? साइन सारखा आहे. ठीक आहे ना? सो जेव्हा असा सप्लाय असेल, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय असेल, सो देन इट इज एसी. ठीक आहे? दिस इज प्रायमरी कॉइल. सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्रायमरी कॉइल, सपोज इट इज NP, number of turns on the primary coil. This is secondary coil. Okay? Number of turns NS known as NS, and this is iron core. Iron core. मग इथं काय होणार? या कॉइल मध्ये जो करंट फ्लो होणार त्याच्यामुळे सेल्फ इंडक्शन तर होणारच आहे, ॲज वेल ॲज या कॉइल वरती म्युच्युअल इंडक्शन होणार. आताच आपण बघितलं, when induction of an EMF in a coil because of change in flux in a neighboring coil. Neighboring coil मध्ये फ्लक्स बदलल्यामुळे EMF इंड्यूस होतं, तर आपण काय म्हणतो? म्युच्युअल इंडक्शन. आणि म्युच्युअल इंडक्शन मुळे याच्यामध्ये काय तयार होणार आहे? फ्लक्स तयार होणार आहे, EMF इंड्यूस होणार आहे. सो आपण बघूया याच्यामध्ये जो EMF सेल्फ EMF तयार झाला, तर आपण असं म्हणू दॅट इज EMF इन प्रायमरी EP. EMF in primary EP हा किती तयार झाला असेल? मायनस नंबर ऑफ टर्न्स वेगवेगळे, सो आय विल से NP d∅dt. मी इथं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आणि कोएफिशिएंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्शनच्या फॉर्म मध्ये लिहित नाही. ठीक आहे ना? सो EMF इन द प्रायमरी इज इक्वल टू मायनस NP d∅dt, and इथं कोएफिशिएंट induction of EMF in secondary is minus NS d∅dt. तुम्ही म्हणणार नंबर ऑफ टर्न्स ना का मल्टिप्लाय केलं? हा समुद्र आहे. ठीक आहे? हा समुद्र आहे, हा एस आहे, तुम्हाला तो एस आहे. आता समुद्रात तुम्ही किती पाणी घेऊ शकता? तुम्ही जर एक वाटी घेऊन गेला तर जितक्या वाटी घेऊ शकता तितकं तुम्ही एक बादली घेऊन गेला, जितकी त्या बादलीची कॅपॅसिटी, जितकी त्या बकेटची व्हॉल्यूम आहे, तितकंच पाणी तुम्ही आणू शकता. म्हणजे याच्यामध्ये किती EMF इंड्यूस होणार आहे ते त्याच्या नंबर ऑफ टर्न्स वरती डिपेंड आहे. याच्या नंबर ऑफ टर्न्स जास्त आहेत, ठीक आहे ना? याचे नंबर ऑफ टर्न्स कमी आहेत. ठीक आहे? सो कशावरती डिपेंड आहे इंड्यूस EMF होणार? तो त्याच्या नंबर ऑफ टर्न्स वरती डिपेंड आहे. सो हा किती घेऊ शकतो? यांना जर जास्त टर्न आले तर ह्याच्यातून जास्त देणार आहे. तुम्ही मोठा बॅरल घेऊन गेला, मोठा कंटेनर घेऊन गेला, ठीक आहे ना, तर तुम्ही जास्त पाणी घेऊन हे करू शकता. सो इथं आपण तसं म्हणू शकतो की जितकी जास्त नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग्स असतील तितका जास्त हा EMF स्वतःकडे घेऊ शकतो. मग या दोघांचा आपण रेशो घेऊ. If I take ratio of these two, this is equation 1 and this is equation 2. If I take ratio of these two, EP upon ES is equal to minus NP upon minus NS d∅dt. d∅ dt ये cancel, minus minus cancel. So EP upon ES is equal to NP upon NS. काय दिसतंय? P च्या समोर P आहे, S च्या समोर S आहे, म्हणजे EMF is proportional to number of turns. EMF जास्त प्रमाणामध्ये असणार आहे ज्याचा नंबर ऑफ टर्न्स जास्त आहे. मग इथं काय याचा नंबर ऑफ टर्न्स कमी आहेत म्हणजे इकडे काय झालं? EMF कमी झालेला आहे. सो इफ number of turns in secondary is less than number of turns in primary, then EMF induced in secondary will be less than induced EMF in primary, and it is called step down transformer. Step
डाउन ट्रान्सफॉर्मर. जर व्होल्टेज कमी झालेला आहे, सेकंडरी मध्ये व्होल्टेज किती आहे, प्रायमरी पेक्षा लेस आहे, इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर. इफ आता उलट बघूया, इथे गंमत अशी आहे, जर तुम्ही याचे टर्न्स जास्त ठेवले तर याच्यामध्ये जास्त ईएमएफ येणार. मग तो कसा इंड्यूस होणार, कारण ह्याच्याकडे कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स काय जास्त आहे, करंट जास्त असं म्हणत नाही, ईएमएफ जास्त आहे म्हणत. ठीक आहे. सो इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकंडरी इज ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्रायमरी, देन EMF induced in the secondary will be greater than EMF induced in the primary, and this is called step up transformer. Step up transformer. मी तुम्हाला कीवर्ड्स मध्ये लिहून देतो फक्त, तुम्ही याचा डेफिनेशन लिहून घ्या. If number of turns on secondary is less than number of turns on primary, then primary coil, secondary coil, then EMF induced in the secondary coil will be less than EMF into primary coil. सो म्हणजे काय झालं, हाय एसी चं लो एसी मध्ये कन्वर्जन झालं. दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर. नॉर्मली दिस ट्रान्सफॉर्मर इज यूज्ड व्होल्टेज वाढवण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मरचा यूज करत नाही. ठीक आहे ना. पण इफ सेकंडरीची वाइंडिंग जर जास्त असतील प्रायमरी पेक्षा, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर दॅन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्रायमरी कॉइल. दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे ना. दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट रिलेशन. नाउ याच्यावरून दुसरा आपण एक अनालाइज करू शकतो. तुम्ही म्हणणार सर असं कसं पॉसिबल आहे, दिला करंट कमी आणि करंट वाढला, दिला कमी करू शकतो आपण, स्टेप डाऊन झालं हे मान्य आहे की तुम्ही करंट जास्त पाठवला, त्याला थोडासा नाही घेतला, आणि इन्क्रीज कसं, इथं इन्क्रीज कसं झाला, डिक्रीज होतो ते मान्य आहे, पण इन्क्रीज कसं झाला. तर आपण बघूया व्हॉट इज पॉवर. पॉवर इज व्हॉट, I into E or I into V, voltage into current, EMF into current. So if I write what is, see, जरी ट्रान्सफॉर्मर सेम असतील, वेगवेगळे असतील, इनपुट पॉवर इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पॉवर. एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हा, ठीक आहे ना. कुणी सांगितलं होतं, कुणी सांगितलं होतं, it can transfer from one form to another form. हाँ, सर्च करा कोणी सांगितलं होतं. ठीक आहे ना. सो इनपुट पॉवर फिजिक्स मध्ये ना इज इक्वल टू आउटपुट पॉवर. सो काय लिहू शकतो आपण, I प्रायमरी इंटू V प्रायमरी और E प्रायमरी इज इक्वल टू I सेकंडरी इंटू E सेकंडरी. इथं EP बाय ES पाहिजे, मग EP बाय ES काय होणार, EP upon ES is equal to IS upon IP. IS ला एकदा IP ने डिवाइड करा, हा ES इकडे ना, हा IP इकडे. So I can replace this EP by ES by IS by IP. म्हणजे EP by ES च्या जागी आपण काय लिहू शकतो, इथं आणि काय लिहू शकतो, IS by IP. आता गंमत बघा, इथं P च्या समोर P होता, इथं S च्या समोर S होता, म्हणजे EMF is directly proportional to number of turns. पण in case of current, S च्या समोर कोण आहे, P आहे, आणि P च्या समोर कोण आहे, S आहे. That means EMF is directly proportional to number of turns, but current is inversely proportional to number of turns. ठीक है ना. Current is inversely proportional to number of turns. So it is very very important relation. ठीक है. So students, today we will wind up this chapter. Remember, this is iron core. Okay, so we have finished this chapter here, that is electromagnetic induction, and in the next video we will cover the chapter AC. Okay, thank you.